VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। अहमदाबाद के जहांजापुर क्षेत्र में गटर जाम, जलभराव व बदबू की गंभीर समस्याओं को लेकर बीते दिन कांग्रेस नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में तोहत पार्क 2, शाही लकी बेकरी, हलीमा मस्जिद और फतेहवाड़ी जैसे इलाकों में फैली गंदगी और स्वास्थ्य संकट को तत्काल दूर करने की मांग की गई थी। यह ज्ञापन एएमसी दक्षिण पश्चिम जोन कार्यालय में नगर आयुक्त और सिटी इंजीनियर को सौंपा गया था। ज्ञापन सौंपने वाले जनप्रतिनिधियों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और जहांपुरा की स्थानीय कॉर्पोरेट सुहाना अहमद बाई मंसूरी शामिल थे। उन्होंने निगम प्रशासन से क्षेत्र की तत्कालिक सफाई की मांग की थी ताकि रहवासियों को राहत मिल सके, लेकिन ज्ञापन सौंपे जाने के 24 घंटे बाद भी क्षेत्र की स्थिति जस की तस बनी हुई है। न तो कोई सफाई मशीन भेजी गई, न ही कोई निगम अधिकारी या ठेकेदार मौके पर पहुंचा है। इलाके की सड़कों पर आज भी गंदा पानी भरा हुआ है, गटर ओवरफ्लो कर रहे हैं और आसपास बदबू के कारण जीवन दुभर हो गया है। स्थानीय निवासियों ने VSCC 24 न्यूज से बातचीत में बताया कि गटर के कारण संक्रमण फैल रहा है। बच्चों में उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारियां बढ़ रही है। मक्खी मच्छरों का प्रकोप पूरे क्षेत्र में फैल रहा है और किसी भी समय गंभीर बीमारी फैलने की आशंका है। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि 20 और 30 फुट चौड़ी सड़कों से ईचड़ जैसे वाहन निकल सकते हैं तो सफाई वाहन क्यों नहीं पहुंच पा रहे। भाई तू હવે સમજાયા વગર તું સિક્કા મારી દે ને મને શું સમજાય કરવાના આપણો ને સમજાવવાનું નથી અહીંયા ખાલી તમે આગે આશીષ અરે નથી અમારા લખવાનું એમના વાઇસમાં લીધું છે એમને આવેદન પત્ર લીધું સાહેબે પટેલ સાહેબે સિક્કો માથે તો જાને પણ તો તું પોતાને જાને તું પૂછવા દે અમે પૂછવા દે તમે નાગરિકોના પૈસા બગાડો છો લોકોનો ફેરો કરો જાણે ડિસ્પ્લે છે તમારા બોલી શકાય ને તમે જઈ શકો છો મારા પાસે બબી પગાર જ તમે ગરમી કરી દીએ। मेन रोड કેટલા ફૂટનું હશે આશરે 30 ફૂટ का है, 25 फुट 30 फुट का है, 30 ફૂટનું જે રોડ है ને રોડ રસ્તો તો અહીંયા ખાલી જ છે ને ક્યાં વધારે પાર્કિંગ છે હે પટેલ સાહેબ પહેલાં શું કહેતા હતા ગાડી જવાનો રસ્તો નથી ખોટા જેવો માર્ગદર્શનો આપીએ છીએ બધાને। આ કેટલા ફૂટનો રસ્તો છે 30 ફૂટનું છે ને મિનિમમ આરામથી આઈસટ જતો રહીને લીકડી પણ જાય ને બરોબર। बोलो मैडम, ये कब से हो रहा है आपके साथ में? ये कितना टाइम से है, कुछ निकाल ही नहीं है यहाँ पे। आपके यहाँ पे कोई रोगचाड़ा हुआ है? रोगचाड़ा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे तीनों बीमार है। इसको बड़ी को तो आज स्कूल भेजी जाजरू अमिता में बच्चों को टॉयलेट अच्छा भरे लगा जाने का। दिखाइए टॉयलेट, आपका टॉयलेट दिखाइए हमको। टॉयलेट आपको भरे છે ને હા અહીંયા કરો છો માઈક ઓકે ઓકે કેવી રીતે ટોયલેટ જવાનું બધું કરવાનું પાણી જ નહીં જતું ને ઓકે ઓકે આ કેટલા સમયથી થઈ રહ્યું છે બહુ ટાઈમ છે બધું નિકાલ જ નહીં આપણે બરોબર બાપની બેટી કે કોમ્પ્યુટર બનાવો આ બધાને તો કોમ્પ્યુટર જમતા તમામ પબ્લિક બહાર નીકળી જાય કામ તમારા ચારે કોઈ હાથ હવે ગટરલાઈન સાફ કરવાની નહીં ભાઈ साफ साफ सुन लियो बराबर मकान में से एक जन इंसान बाहर निकलो पंखी तो नहीं रहना तो बाहर निकलो तो बाहर निकलो यहाँ कोई साफ नहीं करा है, लगी गटर लाइन आता ही नहीं है भाई, कोई आता नहीं है यहाँ। देख लिए सब बाहर आओ के लिए आते हाँ काम करने कोई नहीं आता। नहीं आने नहीं देने का, पब्लिक कैसी कोई गाड़ी नहीं है कि हर वक्त निकले वोटिंग के लिए अभी आने नहीं देने का कोई को। हाँ बराबर माइक लेके जाओ। मीटिंग होती है तो भाई गटर साफ करेंगे, तुम्हारे रोड देंगे, फिर क्या होता है वो दो वेड़ा बड़ो वो वेड़ा बनेंगे, तुम सहूल
सहूलत तो दो वेड़ा बनने की। सहूलत बिगड़ वेड़ा किस तरह बढ़ेंगे? तुम हमारे को कोई सपोर्ट तो करो। 141 मकान वाले निकले, किस तरह निकले? वजह तो बताओ। तुम लोग आते हो, मीटिंग करते हो, हुआ करते हो, हमारा टाइम हम दे दो तो तुम हमारे पीछे टाइम क्यों नहीं देते? तुम हमारे को टाइम दो, हमारे पीछे कुछ करो तो हम तुम्हारे वार्ड में जीतावे भी ना हमारे को तुम सपोर्ट नहीं करना चाहते ना, फिर हमारी उम्मीद चाहते हो कि हम तुम्हारे वोटिंग में आगे खड़े रहे, वोटिंग देवे। कौन છે આપનું કોર્પોરેટર કોણ છે? कॉर्पोरेटर का नाम दो। क्यों नहीं आता है यहाँ? कॉर्पोरेटर कौन है? अरे हाजी भाई, ये सुहाना बहन सब आते हैं, मीटिंग करते, कलाक 2-2 कलाक रात को पत्थर क्यों नहीं रखाया? बस कहते वेड़ा भरो। तुम लोग आते नहीं हो, वेड़ा भरो, यू करो, पर हम वेड़ा भरेंगे, पर हमारा भरेले कितना जणों के भरेले कितना नहीं पहुंचा है। जिसकी व्यवस्था है उन्होंने भरी, जिसकी व्यवस्था नहीं है नहीं है भरी। तुम उनको गटर लाइन दे दो तो वो खुशी खुशी भरेंगे, क्योंकि अगर भंगियों को 1000 रुपए दे सकते तो वेड़े के नहीं भर सकते। पर तुम लोग तो बस वोटिंग का करो, हमारे को आगेवान बनाओ, हमारे हमारी तकलीफ कौन दूर करेगा? तकलीफ दूर करे बिगड़ वोटिंग मिलना जरूरी नहीं है। वोट पब्लिक कब देगी? मैं तो यहाँ की पब्लिक को कहती हूँ, रोड, गटर लाइन, पानी व्यवस्था ना तो वोटिंग मत दो। बराबर। कार्यकर्ता कोई भी आवे ना, चलो निकलो, हम हमारे खर्चे से हम करवा सकते हैं। 11 वागे ये हमारे रहमान भाई है, कुद्दूस भाई है, अमन भाई है, ये यासीन भाई सब मिलकर हाथों को करवा सकते हैं। तो फिर कार्यकर्ता की हमारे यहाँ जरूरत क्या है? कार्यकर्ता हमारे यहाँ आके क्या करते हैं? हाजी साहब का नंबर दो, तुम्हारे पास है ना? હાજી સાહેબ કોણ છે? हाजी साहब कॉर्पोरेटर है। કોર્પોરેટર ચાઇના જ કોર્પોરેટર છે? थाने कोऑपरेटर હાજી સાહેબનું પૂરું નામ શું છે? हाजी साहब हाजी भाई 4 कोऑपरेटर नंबर आपको चलो। एक हाजी भाई कॉर्पोरेशन છે, એક સુહાનાબેન મંસૂરી કોર્પોરેશન છે, પછી એક नंबर जुबेर खान છે, જયરામ શેખ છે। આ લોકો 4 કોર્પોરેશન છે, ચાર કોર્પોરેશન પહેલે બી મીટિંગ કરીને ગયા છે, 2 થી 3 વખત તો આ મીટિંગ કરી જગ્યાનું ચૂક્યા નામ છે। શું છે? ફેજલ ડુપ્લેક્સ છે, આખું સાવન ડુપ્લેક્સ, ફેજલ ડુપ્લેક્સ, અલહક ડુપ્લેક્સ, ટોટલ 3-4 ઇલાકા લાગે છે। બરોબર। આમાંથી કોઈ ઇલાકાનું કામ કોઈ કોર્પોરેશન ટાઈમથી કરતું નથી। ચૂંટણી આવે એટલે ચૂંટણીના ટાઈમે આવે છે, અમે આ કરીશું, અમે ફલાણું કરીશું, અમે બધી જ સુવિધા આપીશું। ને કોઈને રોગચાળો એવો કંઈ ફેલાયો છે? રોગચાળો કેટલા બી છોકરાઓ બીમાર છે, કેટલા છોકરાઓ હોસ્પિટલાઇઝ છે। હું પોતે ફાર્મસી છું, હું છોકરાઓને હું રોજ જોઉં છું। બરોબર। છોકરાઓના ઘરે દવાઓ હું પોતે બી આપું છું જાતે। ઓકે ઓકે છોકરાઓને ડાયરિયા થઈ ગયા છે, કેટલાને ઝાડા વાબીનું કેસ બની ગયા છે। બની ગયા છે। કેટલા હોસ્પિટલાઇઝ છે સાહેબ છોકરાઓ? अरे पर अपने क्या चाहते हैं कि भाई हमको सहूलत कर दो, हम वेड़ा સહુલત बनने तैयार કરશો हैं। સાહેબ, બરાબર। हम वोटिंग देने ગવર્મેન્ટ तैयार है। કે છે કે ટેક્સ ભરો, ટેક્સ ભરવા માટે કોઈ ના નથી પાડતું। સાહેબ અમે આપણે શાના માટે આવ્યા? તમારું નામ અને તમારું હોદ્દો બતાવો। હું અક્ષર જુડો પ્રદેશ કોંગ્રેસ મહામંત્રી છું, સંકલન અને સંગઠન ગુજરાતનું સંભાળી રહ્યો છું। આજે પ્રશ્ન એવો પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થયેલી હતી કે ફતેવાડીની અંદર અલીમા મસ્જિદ કે જ્યાંના 500 થી 700 નાગરિકો છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી ગટરના પ્રોબ્લેમથી ઝઝૂમી રહ્યા છે, અને ગટરનું પાણી જે રોડ ઉપર આવી રહ્યું છે અને એનાના દ્રષ્ટિએ, આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ એ લોકોને મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે। તો લગભગ 150 થી 200 નાગરિકો વિશાલા ઓફિસે એક સાથના રોજ રજૂઆત કરી હતી, તે છતાં કોઈ પણ નિકાલ આ કોર્પોરેશન કરી શકી નથી। અને નાગરિકોના પૈસે અહીં ચેમ્બરોમાં બેસીને લોકોને ગોળ ફેરવવાની અને ગોળ જવાબો આપવાની વાતો કરતા હતા। આજે ના છૂટકે અમારે પ્રદેશ લેવલેથી અહીંયા મક્તમપુરાની નાગરિકોના પ્રશ્નોને હલ કરવા માટે અમારે ના છૂટકે આવવું પડ્યું છે, અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે પટેલ સાહેબ જોડે। અને પટેલ સાહેબે પણ ઘણી બધી વસ્તુની વાત કરી, ત્યારે અમારે કહેવું પડ્યું છે કે ભાઈ નાગરિકોના ટેક્સના પૈસે તમે પગારો લો છો અને નાગરિકોની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે તમે બેઠા છો। નાગરિકોના પ્રશ્નોને વધુ ને વધુ ઊભા કરવા માટે આપણે નથી બેઠા। અને 24 કલાકની અંદર જો આ વસ્તુનો નિકાલ કરવામાં નહીં આવે તો પ્રદેશ કોંગ્રેસ તરફથી નાગરિકોના ઘરે ડોર ટુ ડોર જઈને જાગૃતિ અભિયાન કરીને 1 ઓગસ્ટના રોજ જે કાદવો ત્યાં ભેગા કર્યા છે એ કાદવો આ કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં પબ્લિક લાવીને અહીંયા ગટાળવશે। આ સ્પષ્ટ વસ્તુની વાત છે, અને ત્યાં સુધી જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે। પણ સાહેબે અહીંયા દાન આપી છે કે 24 કલાકમાં તમારો પ્રશ્ન અમે સોલ્વ કરી આપીશું।
તો જો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે તો અમારે કંઈ આગળ કરવાનું રહેતું નથી. અમે ખાલી એક અધિકારીઓને જાગૃત કરવા માટે જ આજે આવ્યા હતા. નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત. ઉત્તર દક્ષિણ ઝોન વિસ્તારમાં કોંગ્રેસની સમિતિ અને પ્રદેશના પ્રમુખ આવ્યા છે. એક આવેદનપત્ર ડ્રેનેજ મક્તંગપુરા રોડની અંદર ડ્રેનેજની ઘણી બધી સમસ્યાઓ ચાલી રહી છે. અધિકારીઓ જવાબ આપતા નથી, કોન્ટ્રાક્ટરો કામ કરતા નથી, વારે વારે ગોળ ગોળ ફેરવવાની ધંધાઓ ચાલે છે આ લોકોના. એના માટે કોંગ્રેસના જે કાર્યકર્તાઓ છે ને જે પ્રદેશ પ્રમુખ આવ્યા અને આવેદન આપવામાં